नमस्कार। आसंतु आज आमे शुणिबा पंचतंत्रर प्रथम तंत्र मित्रभेदर आउ गोटे कहानी दंतिल ओ गोरंभ कथा। एही धरातଳରେ वर्धमान बोली गोटे नगर अछि। सेठारे दंतिल नामरे जणे कोषाध्यक्ष ओ नगर मुख्य बास करुथिला। से राजकार्य तथा पुर कार्य करी नगरवासी को ओ राजा को संतुष्ट करी रहिथिला। अधिक कहिबारे की प्रयोजन, ता भली केही चतुर लोक देखा नथिले कि शुणा नथिले, अथवा यथार्थरे कथित अछि राजांकर हितकारी लोकंकु जनसाधारण शत्रु बोली मन करती एवं जनतार मंगलकारी लोकंकु राजा पदच्युत करिथांती। उभयंक मध्यरे एही महान विरोध थिबारु राजा ओ प्रजांकर समान भावे मंगल साधनकारी लोक दुर्लभ। एहीपरि किछि दिन गत हेबा परे एक समय रे दंतिलर विवाह हेबार स्थिर हेला। एथिरे से समस्त पुरवासी को तथा मंत्री सामंत प्रभृति राजांकर निकटस्थ लोकमानंकु सम्मान सहकारे आमंत्रण करी भोजन ओ वस्त्रादि देई सेमानंकु सत्कार कला। विवाह परे से अंतःपुरवासी मानंक सहित राजांकु निज घर को निमंत्रण करी सेमानंकु अभ्यर्थना कला। किंतु राजांकर गृह मार्जनकारी गोरंभ नामक जड़े राजभृत्य ता घर को आसीथिले हैं अनुचित आसन रे बसी थिवार देखी से ताकू अर्धचंद्र बा गला धक्का दे बाहर करदेला। सेही दिन ठारू अपमानित होइथिबा हेतुरु से दीर्घ निश्वास पकाई रातिरे मध्य सोई पारिला नाही। किपरि मु सेही कोषाध्यक्ष को राजानुग्रहरु वंचित करिबी, यह ही से चिंता करने को लगिला। पुणी से भाविला निज शरीर को वृथा सुखैबारे की लाभ, मु लवमात्र क्षति करि परिबी नाही। यथार्थरे कहा जाइछि जेउ लोक अन्यर अपकार करने को अक्षम से निर्लज वृथा कहीं कहा उपर क्रोध करिवो। चना भजा हेबा बेले फड़फड़ होई ऊपर को उठिले हैं पात्र को भांगी पारे कि। एकदा राजा प्रातः काल रे सुसुप्त थिबा समय रे गोरंभ राजांक शर्जा पार्श्वरे गृह मार्जना करू करू कहिला, बड़ आश्चर्यर कथा, दंतिलर एड़े अहंकार हेलाणी जे से राणी को आलिंगन करुछि। राजा यह शुणी पारि तत्क्षणात उठी पड़ी ताकू पचारे, हे गोरंभ, तू जहा कहिलु ता कण सत? दंतिल राणी को आलिंगन करुछि? गोरंभ कहिला, महाराज, मु द्यूत क्रीड़ा माती रात्रि जागरण करिथबारु मते जोर निद आसिला। मु कौन कहिछि किछि जाने नाही। राजा ईर्षुक भावरे मनरे विचार कले, ए झाड़ूदार गोरंभ अबाधरे जितेबेले इच्छा सेतेबेले आम नगर को आसे, सेहीपरि दंतिल मध्य आसे। हुए तो केबे दंतिल राणी को आलिंगन करिथिबार से देखिथिबो, सिथिपाई से एहा कहिला। कथित अछि मनुष्य दिनरे जहा अभिलाष करे देखे बा करे, स्वप्नरे मध्य अभ्यास वशतः ताहा ही कहे बा करे। भल बा मंद जो भाव मनुष्यर हृदय थाए अति गोपनीय होइतिले सुद्धा ताहा स्वप्नकालीन कथारु बा मादक द्रव्यर निशारु जना पड़ी जाए। अथवा स्त्री मानक विषय बा कि संदेह अछि, नारी माने जनक संगे कथबार्ता करती अन्य को विलासपूर्ण दृष्टि चाही थांती, अन्य को हृदय रे चिंता करुथांती सेमानकर प्रिय किए अछि। पुनश्च जनक सहित ईषत हसी रक्ताधरर कांति विकास करुथबा रमणी बहुत कथा कहूଥାଏ। सेठारु अन्य पुरुष को प्रस्फुटित कुमुदिनी सदृश उल्लसित नेत्र चाही थाए एवं विचित्र चरित्र विशिष्ट ऐश्वर्यशाली अन्य पुरुष को मनरे ध्यान करुଥାଏ। बामलोचना मानकर यथार्थरे कहा सहित प्रेम थाए, अर्थात कहा प्रति प्रेम न थाए। काष्ठ भस्म करिबा द्वारा अग्नि, बहु नदीर संगम द्वारा समुद्र ओ प्राणी मानकर संहार द्वारा जम तृप्त न हेला परी कामिनी माने बहु पुरुष संगम रे मध्य तृप्त हुअंती नाही। एकांत स्थान नहीं,
ସମୟ ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନାକାରୀ ପୁରୁଷ ନାହିଁ। ହେ ନାରଦ, କେବଳ ଏହି କାରଣମାନଙ୍କରୁ ନାରୀମାନଙ୍କର ସତୀତ୍ୱ ରହିଥାଏ। ଯେଉଁ ମୂଢ଼ ମୋହବଶତଃ ମନେ କରେ ଯେ ଏ ରମଣୀ ମୋଠାରେ ଅନୁରକ୍ତା, ସେହି ପୁରୁଷ କ୍ରୀଡ଼ା ପକ୍ଷୀ ଭଳି ସର୍ବଦା ଉକ୍ତ ରମଣୀର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ରମଣୀମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରେ, ତାହା ସାମାନ୍ୟ ହେଉ ବା ଅଧିକ ହେଉ, ସେ ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଲୋକ ସମାଜରେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଭ କରେ। ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ରମଣୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ତାର ନିକଟକୁ ଯାଏ ଓ ସାମାନ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେବା କରେ, ତାହାକୁ ହିଁ ନାରୀମାନେ ଅଭିଳାଷ କରନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥୀ ନଥିବା ହେତୁରୁ ଏବଂ ପରିଜନମାନଙ୍କ ଭୟରୁ କୁମାର୍ଗଗାମିନୀ ନାରୀମାନେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଲଙ୍ଘନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ନାରୀମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କେହି ଅଗମ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏମାନଙ୍କର ବୟସ ବିଚାର ନଥାଏ ଅଥବା ଯୁବା, ପୌଢ଼, ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥାର ମଧ୍ୟ ବିଚାର ନଥାଏ। ଏମାନେ ସୁରୂପ ଓ କୁରୂପର ବିଚାର ନକରି ପୁରୁଷ ମାତ୍ରେ ଭୋଗ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି। ଅନୁରକ୍ତ ପୁରୁଷ ନାରୀମାନଙ୍କର ଶାଢ଼ୀ ଭଳି ଭୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଶାଢ଼ୀର ଦଶା ବା ଅଞ୍ଚଳ ବା ପଣତ ଥାଏ, ପୁରୁଷର ଦଶା ବା କାମଦଶା ଥାଏ। ଶାଢ଼ୀ ନାରୀମାନଙ୍କର କଟିରେ ପରିବେଷ୍ଟିତ ହୋଇ ଘର୍ଷିତ ହୁଏ। ପୁରୁଷ ସେହିପରି ନାରୀମାନଙ୍କର ନିତମ୍ବ ବା କଟି ଦେଶକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଘର୍ଷିତ ହୁଏ। ଯେପରି ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅଳତାକୁ ଚିପୁଡ଼ି ରଙ୍ଗ ବାହାର କରି ନିଜର ପାଦରେ ଲଗାନ୍ତି, ସେହିପରି ସେମାନେ ଅନୁରକ୍ତ ପୁରୁଷକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଆପଣା ପାଦ ତଳେ ପକାନ୍ତି। ଏହିପରି ଅନେକ ସନ୍ତାପ କରି ରାଜା ସେହି ଦିନଠାରୁ ଦନ୍ତିଳ ପ୍ରତି ଅପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ। ଅଧିକ କ'ଣ କହିବା, ତାକୁ ରାଜଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଗଲା। ଦନ୍ତିଳ ମଧ୍ୟ ରାଜାଙ୍କୁ ଅକସ୍ମାତ୍ ତା ପ୍ରତି ଏପରି ବିମୁଖ ଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଚିନ୍ତା କଲା, କେହି ଜଣେ ଯଥାର୍ଥରେ କହିଛି, ଧନଲାଭ କରି କିଏ ଗର୍ବିତ ହୁଏ ନାହିଁ। କେଉଁ ବିଷୟୀ ଲୋକର ବିପଦ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଅଛି? ଜଗତରେ ନାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ପୁରୁଷର ମନ ଖଣ୍ଡିତ ନ ହୁଏ? ରାଜାଙ୍କର କିଏ ପ୍ରିୟ ଅଛି? କାଳର କବଳରେ କିଏ ପତିତ ନ ହୁଏ? କେଉଁ ଯାଚକ ସମ୍ମାନ ପାଇଛି? ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ଜାଳରେ ପଡ଼ି କେଉଁ ଲୋକର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଛି? କୁଆଠାରେ ପବିତ୍ରତା, ଜୁଆଡ଼ିଠାରେ ସତ୍ୟତା, ସର୍ପଠାରେ ସହନଶୀଳତା, ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କଠାରେ କାମଶାନ୍ତି, ନପୁଂସକ ପୁରୁଷଠାରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ମଦ୍ୟପଠାରେ ତତ୍ତ୍ୱଚିନ୍ତା ଓ ରାଜାଙ୍କଠାରେ ମିତ୍ରପଣ କିଏ ଦେଖିଛି ବା ଶୁଣିଛି? ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏହି ରାଜାଙ୍କର ଅଥବା ରାଜା ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅନ୍ୟ କାହାରି ଅନିଷ୍ଟ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ଚିନ୍ତା କରିନାହିଁ। ତେବେ ରାଜା ମୋ ପ୍ରତି ଏପରି ବିମୁଖ କାହିଁକି? ଏହିପରି ଥରେ ଦନ୍ତିଳକୁ ରାଜଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ କରାଯାଇଥିବା ସମୟରେ ସର୍ବ-ସମ୍ମାର୍ଜନାକାରୀ କୁରମ୍ଭ ହସି ହସି ଦ୍ୱାରପାଳମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ହେ ଦ୍ୱାରପାଳଗଣ, ଏ ଦନ୍ତିଳ ରାଜାନୁଗ୍ରହରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବାରୁ ସ୍ୱୟଂ ଅନୁଗ୍ରହ ତଥା ନିଗ୍ରହର ବିଧାତା। ତାଙ୍କୁ ଏପରି ପ୍ରବେଶରେ ବାରଣ କରିବା ହେତୁ ମୋ ଭଳି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ପାଇବ। ଏହା ଶୁଣି ଦନ୍ତିଳ ଚିନ୍ତା କଲା, ନିଶ୍ଚୟ ଏହା ଗୁରମ୍ଭର କାର୍ଯ୍ୟ, ଅଥବା ଯଥାର୍ଥରେ କୁହାଯାଇଛି, ଅକୁଳୀନ ହେଉ ବା ମୂର୍ଖ ହେଉ, ଯିଏ କେହି ରାଜାଙ୍କର ସେବା କରେ, ସେ ସମ୍ମାନ ରହିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବତ୍ର ଆଦୃତ ହୁଏ। ଭୀରୁ କାପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଯଦି ରାଜସେବକ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ସେ କୌଣସି ଲୋକଠାରୁ ପରାଭବ ପାଏ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିଚାର କରି ଲଜ୍ଜିତ ଓ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ପ୍ରଭାବଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ରାତିରେ ସେ ଗୁରମ୍ଭକୁ ଡକାଇ ଯୋଡ଼ିଏ ବସ୍ତ୍ର ଦେଇ ସମ୍ମାନପୂର୍ବକ କହିଲା, ଭଦ୍ର, ସେଦିନ ମୁଁ ତୁମକୁ ରାଗ ହେତୁରୁ ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଅନୁଚିତ ଆସନରେ ବସିଥିବାର ଦେଖି ମୁଁ ତୁମକୁ ଅପମାନ ଦେଇଥିଲି, ତେଣୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ଗୁରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ଲାଭ ସଦୃଶ ବସ୍ତ୍ର ଯୋଡ଼ିକ ପାଇ ପରିତୁଷ୍ଟ ହୋଇ କହିଲା, ହେ ସୃଷ୍ଟି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷମା କରୁଛି।
ଆପଣ ମୋତେ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତରେ ମୋର ବୁଦ୍ଧିର ବଳ ଓ ରାଜାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଖିବେ। ଏହା କହି ଗୌରମ୍ଭ ସନ୍ତୋଷରେ ଚାଲିଗଲା। ଯଥାର୍ଥରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯେପରି ତରାଜୁର ଦଣ୍ଡ ଅତି ଅଳ୍ପକେ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ ଓ ଅଳ୍ପକେ ତଳକୁ ପଡ଼ିଯାଏ, ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ସେହିପରି ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଆନ୍ତି ବା ତଳକୁ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ବା କ୍ରୁଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି। ଏହାପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦିନରେ ସେହି ଗୌରମ୍ଭ ରାଜପୁରକୁ ଯାଇ ରାଜା ସୁସୁପ୍ତ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କ ଗୃହ ସମ୍ମାର୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ କରୁ କହିଲା, ଓଃ, ଆମ ରାଜା ଏତେ ଅବିବେକୀ ଯେ ମଳତ୍ୟାଗ କଲା ସମୟରେ କାକୁଡ଼ି ଖାଉଛନ୍ତି। ତାହା ଶୁଣି ରାଜା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ମିତ ହୋଇ କହିଲେ, ଆରେ ଗୌରମ୍ଭ, ତୁ ଅନ୍ୟ କଥା କହୁଛୁ କାହିଁକି? ଘର କାମ କରୁଛୁ ବୋଲି ତୋତେ ପ୍ରାଣରେ ମାରିଦେବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଭଳି କାମ କରୁଥିବାର ତୁ କେବେ ଦେଖିଛୁ? ସେ କହିଲା, ମହାରାଜ, ଜୁଆ ଖେଳରେ ମାତି ରାତିରେ ଚେହିଁ ରହିଥିବାରୁ ଝାଡ଼ୁ ଦଉ ଦଉ ଜୋରରେ ନିଦ ଆସିଲା। ନିଦରେ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ କହିଛି ଜାଣେ ନା। ମୁଁ ନିଦ୍ରା ପରବଶ ଥିଲି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଏହା ଶୁଣି ରାଜା ଚିନ୍ତା କଲେ, ମୋର କୌଣସି ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ମଳତ୍ୟାଗ ସମୟରେ କେବେ ମୁଁ କାକୁଡ଼ି ଖାଇ ନାହିଁ। ତଥାପି ଏ ମୂର୍ଖ ମୋ ବିଷୟରେ ଯାହା କହିଲା ତାହା ଅସମ୍ଭବ। ସେହିପରି ଦନ୍ତିଳ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଥିବା କଥା ଯେ ଭୁଲ ହୋଇଥିବ, ଏହା ହିଁ ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ। ତେଣୁ ତାହାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ମୋ ପକ୍ଷରେ ଠିକ୍ ହୋଇନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଭଳି ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ତାଙ୍କ ଅଭାବରୁ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ଓ ପୌରକାର୍ଯ୍ୟ ସବୁଥିରେ ଶୈଥିଲ୍ୟ ହୋଇଅଛି। ଏହିପରି ସେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରି ଦନ୍ତିଳକୁ ଡକାଇ ନିଜ ଅଙ୍ଗରୁ ବସ୍ତ୍ର ଓ ଅଳଙ୍କାରାଦି ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଅଧିକାରରେ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ। ଏହି ହେତୁରୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ଯୋ ନ ପୂଜୟତେ ଗର୍ବାଦୁକ୍ତ ମାଧମ ମଧ୍ୟମାନ ଇତ୍ୟାଦି। ସଞ୍ଜୀବକ କହିଲା, ଭଦ୍ର, ଏହା ଠିକ୍ କଥା। ଆପଣ ମୋତେ ଯେଉଁପରି କରିବାକୁ କହିବେ ମୁଁ ସେହିପରି କରିବି। ଏହା କହିବାରୁ ଦମନକ ତାହାକୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଇ ପିଙ୍ଗଳକ ନିକଟକୁ ଗଲା ଓ କହିଲା, ମହାରାଜ, ମୁଁ ଏ ସଞ୍ଜୀବକକୁ ଆଣି ଆସିଛି। ଏବେ ଆପଣ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତୁ। ସଞ୍ଜୀବକ ପିଙ୍ଗଳକକୁ ପ୍ରଣାମ କରି ତା ଆଗରେ ବିନୀତ ଭାବରେ ବସିଲା। ପିଙ୍ଗଳକ ମଧ୍ୟ ପୃଥୁଳ ଓ ବିଶାଳ କକୁଦ ବିଶିଷ୍ଟ ସେହି ବଳିବର୍ଦ୍ଦର ଉପରେ ତାର ବଜ୍ର ସଦୃଶ ନଖ ଦ୍ୱାରା ସୁଶୋଭିତ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତକୁ ରଖି ସମ୍ମାନ ସହକାରେ କହିଲା, ତୁମର ସବୁ କୁଶଳ ତ? ତୁମେ ଏହି ନିର୍ଜନ ବନକୁ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲ? ସଞ୍ଜୀବକ ନିଜର ବୃତ୍ତାନ୍ତ କହିଲା। କିପରି ବର୍ଦ୍ଧମାନଙ୍କଠାରୁ ସେ ବିଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ କହିଲା। ତାହା ଶୁଣି ପିଙ୍ଗଳକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଦର ସହକାରେ ତାହାକୁ କହିଲା, ହେ ମିତ୍ର, ଭୟ କରିବା ଅନୁଚିତ। ମୋର ଭୁଜ ପଞ୍ଜରରେ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ଏବେ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ବିଚରଣ କର ଓ ସର୍ବଦା ମୋ ପାଖରେ ରହ। କାରଣ ବହୁ ଆପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଭୟଙ୍କର ଜୀବମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ବନରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜୀବମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଶସ୍ୟଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀ ଏଠାରେ କିପରି ରହିପାରିବ? ଏହିପରି କହି ପିଙ୍ଗଳକ ସକଳ ପଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବୃତ ହୋଇ ଯମୁନା ତଟରେ ଓହ୍ଲାଇ ଜଳପାନ ପୂର୍ବକ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେହି ବନରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ଏହାପରେ ସେ କରଟକ ଓ ଦମନକ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନଭାର ଦେଇ ସଞ୍ଜୀବକ ସହିତ ମଧୁର କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅଥବା ଯଥାର୍ଥରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯଦି ଅକସ୍ମାତ୍ ଥରେ ମାତ୍ର ସଜ୍ଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ଘଟେ, ତେବେ ତାହା ଅକ୍ଷୟ ହୋଇ ରହେ। ଏହା ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କ୍ରମର ଅପେକ୍ଷା ରଖେ ନାହିଁ। ସଞ୍ଜୀବକ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ରର ଗଭୀର ଅଧ୍ୟୟନ ହେତୁ ବୁଦ୍ଧିସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ପ୍ରଗଳ୍ଭତା ଦ୍ୱାରା ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ମୂଢ଼ମତି ପିଙ୍ଗଳକକୁ ଏପରି ବୁଦ୍ଧିମାନ କରିଦେଲା ଯେ ସେ ବନଧର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ବନଜୀବମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ହିଂସାବୃତ୍ତି ତ୍ୟାଗ କରି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଧର୍ମର ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାଭାବିକ ଦୟା ଗୁଣରେ ରତ ରହିଲା। ଅଧିକ କହିବାରେ କି ପ୍ରୟୋଜନ? ପିଙ୍ଗଳକ ଓ ସଞ୍ଜୀବକ ପ୍ରତ୍ୟହ ଏକାନ୍ତରେ କେବଳ ମନ୍ତ୍ରଣା କରିବାରେ ଲାଗିଲେ ଓ ଅବଶିଷ୍ଟ ପଶୁଗଣ ଦୂରରେ ରହିଲେ। ଏପରିକି ସେଠାରେ ଦମନକ ଓ କରଟକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ
ସିଂହର ପରାକ୍ରମ ଅଭାବରୁ ସମସ୍ତ ପଶୁ ତଥା ଶୃଗାଳଦ୍ୱୟ ଯିଏ ଦମନକ ଓ କରଟକ କ୍ଷୁଧାରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ବନର ଏକ ଅଂଶରେ ପଡ଼ି ରହିଲେ। କଥିତ ଅଛି, ଉଚ୍ଚ ବୃକ୍ଷକୁ ଶୁଷ୍କ ଓ ଫଳହୀନ ଦେଖିଲେ ଯେପରି ପକ୍ଷୀମାନେ ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ସେହିପରି ଉଚ୍ଚ ବଂଶଜ ଓ ଉନ୍ନତିଶୀଳ ରାଜାଙ୍କୁ ଫଳହୀନ ଦେଖିଲେ ଭୃତ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ସମ୍ମାନଯୁକ୍ତ କୁଳୀନ ଓ ଭକ୍ତିପରାୟଣ ସେବକ ମଧ୍ୟ ବେତନ ନ ମିଳିବା ହେତୁରୁ ରାଜାଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ରାଜା ଭୃତ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବେତନ ଦେବାରେ କାଳାତିକ୍ରମ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେବକମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଭର୍ସନା ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କେବଳ ସେବକମାନେ ଯେ ଏପରି ହୁଅନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ସମସ୍ତ ସଂସାରବାସୀ ରକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ପରସ୍ପର ସାମାଦି ଅର୍ଥାତ୍ ସାମ ଦଣ୍ଡ ଭେଦ ଉପାୟରେ ଆବଦ୍ଧ ଥାନ୍ତି। ଯଥା ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ରାଜା, ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ବୈଦ୍ୟ, ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ଉପରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ମୂର୍ଖ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପଣ୍ଡିତମାନେ ରହିଥାନ୍ତି। ଅସାବଧାନ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଚୋରମାନଙ୍କର, ଗୃହସ୍ଥଙ୍କ ଉପରେ ଭିକ୍ଷୁକମାନଙ୍କର, କାମାସକ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ବେଶ୍ୟାମାନଙ୍କର ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ରହିଥାଏ। ଲୋକେ ସାମାଦି ଅର୍ଥାତ୍ ସାମଦଣ୍ଡ ଭେଦର ଫାଶ ମେଳାଇ ଦିନରାତି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଯେପରି ଜଳଜାତ ଧାନ୍ୟାଦି ମେଘକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାନ୍ତି। କାରଣ ଏ ସମସ୍ତେ ତାହାରି ଶକ୍ତିରେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଅଥବା ଯଥାର୍ଥରେ କୁହାଯାଇଛି, ସର୍ପ ଓ ପରସ୍ୱାପହାରୀ ଖଳମାନଙ୍କର ଅଭିପ୍ରାୟ ସିଦ୍ଧ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ସଂସାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରିଛି। ଶିବଙ୍କର ସର୍ପ କ୍ଷୁଧା ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଗଣପତିଙ୍କର ମୂଷିକାକୁ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ସେହି ସର୍ପକୁ କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କର ମୟୂର ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ସେହି ନାଗଭକ୍ଷକ ମୟୂରକୁ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସିଂହ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯଦି ସ୍ୱୟଂ ଶିବଙ୍କ ଘରେ ଏପରି ହୋଇପାରେ, ଅନ୍ୟତ୍ର କ'ଣ ହୋଇନପାରେ? ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସଂସାରର ସ୍ୱରୂପ। ତଦନନ୍ତର ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ବଞ୍ଚିତ କ୍ଷୁଧାରେ ଶୁଷ୍କକଣ୍ଠ ଦମନକ ଓ କରଟକ ପରସ୍ପର ବିଚାର କଲେ। ଦମନକ କହିଲା, ଆର୍ଯ୍ୟ କରଟକ, ଏବେ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଗଲା। ଏହି ପିଙ୍ଗଳକ ସଞ୍ଜୀବକ ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତ ହୋଇ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ପରାଙ୍ଗମୁଖ ହେଲେଣି। ସବୁ ପରିଜନ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେଣି। ଏବେ କ'ଣ କରାଯିବ? କରଟକ କହିଲା, ଯଦି ସେ ଅର୍ଥାତ୍ ପିଙ୍ଗଳକ ତୁମ କଥା ଅନୁସାରେ କାମ କରି ନ ପାରନ୍ତି, ତଥାପି ନିଜ ସେବକମାନଙ୍କୁ ପାଳନ ନ କରିବା ଦୋଷରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆମର କିଛି କହିବା ଉଚିତ। କଥିତ ଅଛି, ରାଜା ନ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ରାଜାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା। ଠିକ୍ ଏହିପରି ବିଦୁର ନିଜର ଦୋଷ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ବୁଝାଇଥିଲେ। ପୁଣି ମଦମତ୍ତ ରାଜା ଓ ହସ୍ତି ବିପଥଗାମୀ ହେଲେ ତାହାଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମାହୁନ୍ତ ନିନ୍ଦାର ପାତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି। ତୁମେ ଏହି ଶସ୍ୟଭୋଜୀ ସଞ୍ଜୀବକକୁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିଛ, ତେଣୁ ତୁମେ ହିଁ ନିଜ ହାତରେ ଜଳନ୍ତା ଅଙ୍ଗାରକୁ ଟାଣି ଆଣିଛ। ଦମନକ କହିଲା, ସେ କଥା ସତ, ଦୋଷ ହେଉଛି ମୋର, ରାଜାଙ୍କର ନୁହେଁ। କଥିତ ଅଛି, ମେଣ୍ଢାଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ଶୃଗାଳ, ଆଷାଢ଼ଭୂତି ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଓ ଅପରର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦୂତି, ଏ ତିନି ହିଁ ନିଜ କୃତ ଦୋଷରେ ଦୋଷୀ। କରଟକ କହିଲା, ସେ କଥା କ'ଣ? ଦମନକ ପୁଣି କହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏଇଠି ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ରର ମିତ୍ରଭେଦର ଆଉ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ସରିଯାଇଛି। ଦନ୍ତିଳ ଓ ଗୋରମ୍ଭ କଥା ଆମେ ଆସନ୍ତା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା, ଦୂତି, ଜମ୍ବୁକ ଓ ଆଷାଢ଼ଭୂତି କଥା। ଧନ୍ୟବାଦ।